یہ کہانی نہ صرف آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوچنے کا اور زندگی کو دیکھنے کا انداز بھی بدل دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ کہانی آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے، لیکن اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ جو سبق اس بار آپ کو اس کہانی سے ملے گا وہ بالکل مختلف ہوگا۔ چلتے ہیں پھر اپنی کہانی کی طرف دوستو۔ ایک سبز پہاڑی کے دامن میں گھنے جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک عام سا شہری عمر تھا۔ عمر کی زندگی بالکل سادی سی تھی۔ وہ ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتا تھا۔ اس کے لیے دن میں 2 وقت کا کھانا مل جانا بھی بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اتنی غربت کے باوجود بھی اس کے اندر ایک خاص خوبی تھی جو اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی۔ اس کو جو بھی ملتا وہ ہمیشہ اسی میں ہی خوش رہتا، کبھی شکایت نہ کرتا۔ عمر کے پاس ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا جس پر وہ دن رات محنت کرتا تاکہ کھیتوں میں فصل اگا سکے۔ اس کی مدد کے لیے اس کا ایک لوتا بیٹا احمد تھا اور ایک طاقتور سفید گھوڑا تھا جس سے اس کو بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ یہ گھوڑا عام گھوڑوں جیسا نہیں تھا بلکہ بہت ہوشیار اور محنتی اور تیز تھا، اور کھیت کے سارے کاموں میں وہ ان کی مدد کرتا تھا۔ عمر اور احمد دونوں اسے دل سے چاہتے، ان کے لیے یہ گھوڑا ایک فیملی جیسا تھا۔ ایک دن اس کی خوبصورتی اور ذہانت کی خبر شہر کے ایک امیر تاجر تک جا پہنچی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گاؤں آیا تاکہ اس گھوڑے کو دیکھ سکے۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے کو دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ اتنا خوبصورت گھوڑا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے عمر کو بہت زیادہ رقم کی پیشکش کی تاکہ وہ اس گھوڑے کو خرید سکے، لیکن اتنی بڑی پیشکش کو بھی عمر نے نرمی سے ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس گھوڑے کو بیچنا نہیں چاہتا، یہ میرے لیے ایک فیملی کی طرح ہے۔ گاؤں والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمر ایک بے وقوف انسان ہے۔ اس پاگل آدمی نے اتنا بڑا موقع گوا دیا۔ ایک عام سے گھوڑے کے لیے اس کو اتنے پیسے مل رہے تھے، اس کی پوری زندگی بدل جاتی۔ سب عمر کی بے وقوفی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد اچانک گھوڑا یہ غائب ہو گیا۔ عمر اور احمد نے سارا دن اسے تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ گاؤں والے باتیں کرنے لگے۔ کچھ نے تو ہنس کر کہا یہ آدمی تو قیمتی گھوڑے کے لائق ہی نہیں تھا۔ کچھ نے یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ نے کہا یقیناً اس امیر تاجر کے آدمی گھوڑے کو چرا کر لے گئے ہوں گے۔ احمد بہت اداس ہو گیا اور اپنے والد سے بولا، ابا ہم نے اتنی قیمتی چیز کھو دی، میں تو بہت پریشان ہوں، لیکن آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ عمر مسکرایا اور بولا، بیٹا ہر چیز کا اچھا اور برا دونوں پہلو ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ فکر نہ کرو۔ احمد اپنے والد کی بات کو سمجھ نہ پایا اور سوچا کہ شاید ابا جی اپنا دکھ چھپا رہے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک دن جب وہ صبح کھیت میں کام کر رہے تھے تو اچانک انہوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ جنگل کے 3 گھوڑے اور لے آیا، اور خوبصورت 3 گھوڑے لے آیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ وہی لوگ جو پہلے ہنس رہے تھے اب حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ یار اس آدمی کی قسمت دیکھو، کتنا خوش نصیب ہے۔
एक घोड़ा गया और 4 आ गए। उमर ने मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहा, शायद घोड़ा जंगल में अपने झुंड को ढूंढने गया था और अब इसे अपने साथ वापस ले आया। लोग उमर को खुशनसीब कह रहे थे, लेकिन अहमद ने एक बात नोट की कि खुशी के इस लम्हे में भी इसके वालिद इतने पुरसुकून थे जितने गुम होने की सूरत में थे। अहमद ने रोज़ जंगली घोड़ों को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। वो बड़ी मेहनत से इन्हें बोझ उठाना और सवारियां करना सिखाता था। लेकिन चंद दिनों के बाद एक अफसोसनाक हादसा हुआ। एक जंगली घोड़े ने अहमद को ज़ोर से गिरा दिया और इसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर बातें करने लगे, ये घोड़े तो मुसीबत ही बन गए। ये उमर ने ये मुसीबत खुद अपने गल में ही रखी हुई है। अहमद भी इस बार तकलीफ में था। इसने कहा, अब्बा इस बार तो वाकई कुछ बुरा हुआ है। लेकिन उमर अपनी इस पुरसुकून आवाज़ में बोला, बेटा अच्छा या बुरा एक लम्हे में तय नहीं किया जाता, ये वक्त ही है जो सब कुछ बता देता है। अहमद अब भी अपने बाप की बात को समझ नहीं पाया था, क्योंकि टूटी हुई टांग का दर्द बहुत ज़्यादा था। लेकिन एक हफ्ते के बाद ही एक गैर मुतवज्जा वाक़या पेश आया। मुल्क में अचानक जंग छिड़ गई। हालात इतने ख़राब हो गए कि हुकूमत ने गांव के तमाम नौजवान लड़कों को जंग में लड़ने के लिए बुलवा लिया। लेकिन अहमद को नहीं बुलवाया, क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई थी। वो जंग में लड़ने के काबिल नहीं था। गांव के लोग जानते थे कि जंग में जाने वाला ज़्यादातर लड़के वापस नहीं आएंगे। गांव में हर तरफ रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई लोग रोते हुए उमर के पास भी आए, आप कितने खुशनसीब हैं, आपका बेटा बच गया, लेकिन हमारा बेटा तो शायद अब कभी भी वापस ना आएगा। उमर अपने बेटे अहमद के पास बैठा और बड़े प्यार से समझाने वाले अंदाज में बोला, देखो बेटा, ज़िंदगी में कुछ भी सीधा साधा नहीं होता। हमारे घोड़े का खो जाना हमें बुरा लगा था ना, लेकिन फिर क्या हुआ, वो 3 और घोड़े लेकर वापस आया। तुम्हारी टांग टूट गई, तुम कितनी तकलीफ़ में थे, लेकिन इस तकलीफ़ ने तुम्हें जंग में जाने से बचा लिया, तुम्हारी जान बच गई। इन बातों ने अहमद को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू। इसी तरह ज़िंदगी में बेटा, जब भी कुछ अच्छा हो तो इतना खुश ना हुआ करो, और जब बुरा हो तो फिर इतना दुखी भी मत हुआ करो। ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। असल सबक यही है कि अच्छा हो या बुरा सब गुजर जाता है। हम हमेशा फ़ौरन नहीं समझ पाते कि किस वाक़यात का मतलब क्या है, चाहे वो खुशी हो या गम। ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ही बताता है कि हमारे लिए अच्छा था या बुरा था। चाहे हम आज ये ना समझ सकें कि खुदा ने हमारे लिए क्या मंसूबा बनाया है, लेकिन एक दिन सब कुछ वाज़िह हो जाएगा। इसीलिए हर हालात में सब्र करो, शुक्र अदा करो और अपना ईमान मजबूत रखो। हर चीज़ किसी न किसी वजह से होती है। दोस्तों, ऐसे ही शायद आपने इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आपको दुखी कर रहा है, लेकिन सब्र करो और यकीन रखो कि खुदा का मंसूबा हमेशा आपके भले के लिए ही होता है। याद रखो, अच्छा हो या बुरा हो, सब एक ही दिन गुजर जाना है। इसलिए मुश्किल वक्त में बिखरो मत, खुद को टूटने मत दो, और खुशी के वक्त बहको मत, ज़्यादा गुरूर मत करो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे
तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मैं आपको मिलता हूँ एक और अच्छी नई वीडियो के साथ।